गुड मॉर्निंग क्लास. लास्ट लेक्चरला आपण चॅप्टर स्टार्ट केलं होतं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 and 18. त्याच्यामध्ये लास्ट पॉईंट आपण पाहिलं होता कंडेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 16, group 17 and group 18. Group 16 consists of oxygen family, that is oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Group 17 consists of halogen family, that is called fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene. And group number 18 consists of helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. This is called as the noble gases or rare gases, and their condensed electronic configuration were seen in the last lecture. Now in this lecture we have to learn the atomic and physical properties of elements of group 16, 17 and 18. Atomic and physical properties. Okay, let's see what is atomic and physical properties of this group 16, 17 and 18. Okay, so first atomic and ionic radii. Atomic and ionic radii. So let's see. पहिला पॉइंट आहे आपला इथं atomic or ionic radii. Radii प्लुरल फॉर्म आहे रेडियसचा प्लुरल फॉर्म radii. Okay, so atomic and ionic radii. In group 16, 17 and 18, atomic and ionic radii increases down the group. आता फर्स्ट ऑफ ऑल atomic or ionic radii म्हणजे काय? So atomic radii or atomic radius is the 1/2 of the internuclear distance between the two adjacent atom of a metal or a single bonded atom of a non-metal. For example, हा एक atom आहे, okay, and is the distance, internuclear distance, 1/2 of the internuclear distance between two adjacent atom. याचा न्यूक्लियस इथं and 1/2 इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स. इंटरन्यूक्लियर हा एक न्यूक्लियर आहे, हा एक न्यूक्लियस आहे. न्यूक्लियस इंटरन्यूक्लियस म्हणजे इन बिटवीन द न्यूक्लियस, डिस्टन्स बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ ॲडजसंट टू ॲटम, दॅट इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑर ॲटॉमिक रेडियस. इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स बिटवीन द टू ॲडजसंट ॲटम 1/2. आणि इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स किती कंप्लीट नाही, कंप्लीट म्हटल्यावरती इथपासून इथपर्यंत, पण आपण हे जे डिस्टन्स आहे ना, दिस डिस्टन्स इज कॉल्ड अ ॲटॉमिक रेडियस. आणि ज्यावेळेस कॅटायन आणि अनायनने आयनिक क्रिस्टल तयार होईल, देअरफॉर द डिस्टन्स बिटवीन द कॅटायन्स अँड अनायन्स, दॅट इज कॉल्ड अ आयोनिक रेडियस. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन ॲटॉमिक रेडियस अँड आयोनिक रेडियस. दिस इज द atomic radius. Okay, so internuclear distance between the two adjacent atoms, or this is called 1/2 of the internuclear distance. 1/2 का, कारण हाफ न्यूक्लियस पासून या न्यूक्लियसचं म्हणजे ॲडजसंट ॲटमच्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स जे आहे, दॅट इज कॉल्ड अ ॲटॉमिक रेडियस. ओके, अँड दॅट विल बी रिप्रेझेंटेड एज अ आर. ठीक आहे. सो ॲटॉमिक रेडियस काय होतं इथं, किंवा आयोनिक रेडियस. आणि इथं आयोनिक रेडियसचं मिनिंग काय? आयोनिक रेडियस इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टन्स बिटवीन द नेबरिंग कॅटायन्स अँड अनायन्स. मेजरमेंट ऑफ डिस्टन्स बिटवीन द कॅटायन्स अँड अनायन्स. हा कॅटायन आहे सपोज, हा अनायन आहे, आणि यांच्या दोघांच्या मधलं डिस्टन्स म्हणजे काय, दॅट विल बी द कन्सिडर एज अ आयोनिक रेडियस. ओके, सो ॲटॉमिक और आयोनिक रेडियस is nothing but it is a 1/2 of the internuclear distance between the two adjacent atom. Okay, and ionic radius is nothing but the measurement of the distance between the cations and anions. Okay, येतं लक्षात, that is the atomic and ionic radii. आता याच्यामध्ये ट्रेंड काय आपलं पहा, आता ट्रेंड पाहतो आपण याच्यामध्ये. ग्रुप 16, 17 and 18 elements having atomic properties, that is atomic and ionic radii. So here in group 16, 17 and 18, 16, 17 and 18 तिघांच्या मध्ये सेम ट्रेंड आहे.
ट्रेंड म्हणजे काय? ट्रेंड म्हणजे फॅशन. ट्रेंड म्हणजे फॅशन. सर्वांच्या मध्ये सेम आहे. काय फॅशन आहे? ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडियाय, ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडियाय. What happened to the increases? Atomic and ionic radii increases down the group. Important आहे. Increase होते. Down the group means oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. This is the down the group. Down the group म्हणजे काय? वरपासून खालीपर्यंत. Atomic and ionic radii goes on increasing. Okay. Why it is increases? Because increase in the number of shells. आता याच्यामध्ये the number of shells increase होतं. आता number of shells increase झाला तर distance from the nucleus is also get increases, and as the atomic size goes on increasing, atomic radii or ionic radii goes on increasing. Okay. So here ionic radii and atomic radii goes on increasing. So that is the trends occur in the group 16, 17 and 18. So here this is the first point, atomic or ionic radii. Second है ionization enthalpy. Second trend है ionization enthalpy. Ionization enthalpy. आता ionization enthalpy is nothing but removal of electron from the neutral atom result in the formation of cation. For example, हा सपोज एक गॅस आहे आणि याच्यामधनं काय केलं आहे आपण, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केला आहे. सो दॅट विल फॉर्म एक्स प्लस गॅस प्लस इलेक्ट्रॉन्स. सो हा इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायला जी एनर्जी लागते, हा गॅसियस ॲटम आहे त्याला आपण एक्सने रिप्रेझेंट केला आहे, जी फॉर गॅस. सो दॅट विल फॉर्म द कॅटायन ऑफ द गॅस अँड प्लस electron. That electron get removed. The energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in the ground state is called ionization enthalpy, and which is denoted by delta IH. I stand for ionization. So delta IH is nothing but the ionization enthalpy of that gaseous atom. So energy required, आता याला किती energy required झाली, that will be the ionization enthalpy of this particular transformation. The energy required to remove the electron from isolated gaseous atom into its ground state is called ionization enthalpy. याच्यामध्ये जो इलेक्ट्रॉन आपण रिमूव्ह केला, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायला जी एनर्जी लागते, that energy is nothing but ionization enthalpy. Okay, so ionization enthalpy of group 16, 17 and 18. 16, 17 and 18 मध्ये जो आयनायझेशन एन्थाल्पीचा ट्रेंड आहे, दॅट आयनायझेशन एन्थाल्पी डिक्रीजेस. आयनायझेशन एन्थाल्पी goes on decreasing. It will decreases down the group due to increase in atomic size. आता आयनायझेशन एन्थाल्पी डिक्रीज होते का? ड्यू टू increase in atomic size. atomic size वाढली तर डिस्टन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल काय होणार आहे, वाढणार आहे. आणि डिस्टन्स वाढलं तर जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, तो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसा होणार आहे, नंतर वीक होणार आहे. आणि मग तो इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायला एनर्जी कशी लागते, कमी लागते. आयनायझेशन एन्थाल्पी सुरुवातीला जास्त आहे कारण सुरुवातीला इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स कमी आहे, त्याच्यामुळे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग आहे. पण ज्यावेळेस ॲटॉमिक साईज वाढेल त्यावेळेस इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग, आणि तो डिक्रीज झाला तर आयनायझेशन एन्थाल्पी पण काय होते, डिक्रीज डाऊन द ग्रुप, बिकॉज ॲटॉमिक साईज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. सो दिस ट्रेंड ऑकर इन आयनायझेशन एन्थाल्पी.
याच्यामध्ये अक्रॉस द पिरियड जर गेला तर अक्रॉस द ग्रुप पाहिला, डाऊन द ग्रुप पाहिला आपण, पण अक्रॉस द पिरियड म्हणजे लेफ्ट टू राईट जर गेलो आपण पिरियड टेबलमध्ये, तर आयनायझेशन एन्थाल्पी इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीजिंग ऑफ ॲटॉमिक नंबर ड्यू टू ॲडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेप. ओके, याच्यामध्ये अक्रॉस द पिरियड आयनायझेशन एन्थाल्पी इन्क्रीज होते. तसंच ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडियाय काय होते, अक्रॉस द पिरियड ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडियाय डिक्रीजेस. ओके, ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडियाय डिक्रीजेस. सो ह्याच्यामध्ये आयनायझेशन एन्थाल्पी अलॉंग द पिरियड काय होतं, डिक्रीज होतं, पण अक्रॉस द पिरियड काय होतं, इन्क्रीज होतं, बिकॉज इन्क्रीज ऑफ ॲटॉमिक नंबर अलॉंग द पिरियड. पिरियड म्हणजे पिरियडमध्ये काय होतं, आपण लेफ्ट टू राईट जातो, आणि ग्रुपमध्ये काय करतो आपण टॉप टू बॉटम जातो. ओके, एवढं बेसिक डिफरन्स लक्षात ठेव. पुढचा पॉईंट आहे थर्ड ॲटॉमिक अँड फिजिकल प्रॉपर्टी आहे, दॅट इज आयनायझेशन एन्थाल्पी, सॉरी इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी पहिले ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडियाय, सेकंड आयनायझेशन एन्थाल्पी, थर्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. सो लेट्स सी व्हॉट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. Electronegativity, when two atoms of different elements form a covalent bond, the electron pair shared unequally. The ability of a covalent bond atom to attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity. याच्यामध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे, ओके, बिटवीन ए अँड बी. ए आणि बी मध्ये काय आहे, कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. द ॲबिलिटी ऑफ अ कोव्हॅलंट बॉन्डेड ॲटम टू अट्रॅक्ट शेअर पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आता या दोनपैकी एक जण काय करेल, शेअर पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्याच्याकडे अट्रॅक्ट करेल. द ॲबिलिटी ऑफ ॲटम टू अट्रॅक्ट द शेअर पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दॅट ॲबिलिटी इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, आणि इलेक्ट्रॉन पेअर त्याच्याकडे अट्रॅक्ट झाल्यामुळे त्याचे ॲक्च्युली निगेटिव्ह चार्ज त्याच्यावर वाढतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. EN, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. सो याच्यामध्ये ग्रुप नंबर 16, 17 आणि 18चं ट्रेंड जर पाहिला तर इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीज डाऊन द ग्रुप. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीजेस डाऊन द ग्रुप, डाऊन द ग्रुप्स. ओके, याच्यामध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीज होते कारण त्याचा ॲटॉमिक साईज वाढते. याच्यामध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीज होते, पण अक्रॉस द पिरियड इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इन्क्रीजेस. अक्रॉस द पिरियड इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इन्क्रीजेस, पण अलॉंग द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी काय होते, डिक्रीजेस होते. अलॉंग द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीजेस. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज, आता इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज वरती डिपेंड आहे. याच्यामध्ये इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीजेस स्टेडीली अक्रॉस द पिरियड. आता इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज पिरियडमध्ये इन्क्रीज होतो, आणि याच्यामध्ये तो इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी काय होते, डिक्रीज डाऊन द ग्रुप. ओके, ग्रुप 16, 17 आणि 18चा सेम ट्रेंड आहे याच्यामध्ये, दॅट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. इलेक्ट्रॉन ॲबिलिटी ऑफ शेअर पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अट्रॅक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. दॅट वॉज द थर्ड. And now fourth property is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. Let's see electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन. आता ह्याच्यामध्ये आयनायझेशन एन्थाल्पीमध्ये इलेक्ट्रॉन लूज होतो, पण ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन गेन होतो. गेन म्हणजे मिळवणे, गेन म्हणजे मिळवणे. फॉर एक्झाम्पल, ए गॅसियस ॲटम आहे प्लस इलेक्ट्रॉन, दॅट विल फॉर्म एक्स मायनस गॅशियस. ओके, आणि दॅट इज कॉल्ड एज डेल्टा EGH. EG म्हणजे इलेक्ट्रॉन गेन आणि H म्हणजे एन्थाल्पी. ओके, सो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी is the enthalpy change that takes place when an electron is added to an isolated gaseous atom in its ground state is called as electron gain enthalpy. याच्या आयसोलेटेड गॅसियस स्टेटच्या ग्राउंड स्टेटमध्ये इलेक्ट्रॉन आपण ॲड करतो. आयनायझेशन एन्थाल्पीमध्ये त्याच्या
आयसोलेटेड गॅसच्या ग्राउंड स्टेटमधनं इलेक्ट्रॉन काय करतो, लूज करतो. तर लूज करायला जी एनर्जी लागते ती आयनेशन एन्थाल्पी, ॲड करायला जी एनर्जी लागते ती दॅट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. ओके, एवढं बेसिक डिफरन्स त्याच्यामध्ये लक्षात ठेव. आणि ग्रुप 16, 17, 18 मध्ये इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी बिकम लेस निगेटिव्ह डाऊन द ग्रुप. ओके, डाऊन द ग्रुप दॅट बिकम अ लेस निगेटिव्ह. डाऊन द ग्रुप 16, 17, 18 मध्ये that become less negative. Okay, so these are the some atomic properties of group 16, 17 and 18. 16, 17, 18 the atomic and ionic radii. Atomic and ionic radii मध्ये trend काय आहे, that will be increases. Atomic and ionic radii increase this down the group. Ionization enthalpy decreases down the group. Electron gain enthalpy decreases down the group. And electron gain enthalpy that will be the less negative down the group. ओके, ह्याच्यामध्ये जे चार्ट आहे ते चार्ट आपल्या सिलेबसमधून डिलीट केले, त्यामुळे ते काय आपण घेत नाही. पुढच्या लेक्चरला आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, 17 आणि 18 घेऊ. ॲटॉमिक प्रॉपर्टी आपल्या संपल्या. पुढच्या लेक्चरला आपण फिजिकल प्रॉपर्टी घेऊया. ठीक आहे, थँक्यू.